am Rajeswari, working as a lecturer in chemistry in Sir CRR College for Women, Eluru. In this video, we discuss about the Unit 2 F block elements. In F block elements, the topics are electronic configuration and oxidation states of lanthanides. F block elements. F block elements are also known as inner transition elements. So what are inner transition elements? The F block elements are also known as inner transition elements. The elements in which the last electron enters the n-2 f orbital of the atoms are called F block elements. There is a maximum of 14 electrons that can occupy the f orbitals. సో ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్కే ఇంకొక నేమ్ ఏంటి అంటే ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటున్నాం. సో ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే ద వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో అది దేంట్లోకి వెళ్తుంది అంటే n-2 ఎఫ్ సబ్షెల్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని n-2 సబ్షెల్ని ఏమంటున్నాం అంటే మనము యాంటీ పెనల్టిమేట్ షెల్ అంటాం. సో ఇన్నర్ షెల్స్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి వీటిని ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అనేసి చెప్తున్నాం. The general electronic configuration of F block elements is n-2 F1 to 14, n-1 S2, n-1 P6, n-1 D0 to 1 NS2. The F block elements can be divided into two series. That is, first one 4F block series or first inner transition series or lanthanides or lanthanones. Second one is 5F block series or second inner transition series or actinides or actinones. సో ఇక్కడ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే టూ టైప్స్ కింద డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఏంటది అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చి 4F బ్లాక్ సిరీస్ అంటాం. ఈ 4Fనే ఇంకా ఏమనొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ అని కూడా అనొచ్చు. లేదు లాంథనైడ్స్ ఆర్ లాంథనోన్స్ ఇట్లా ఏ నేమ్తో అయినా సరే చెప్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చి 5F బ్లాక్ సిరీస్. దీనికి ఇంకొక పేరు ఏం చెప్తున్నాము, సెకండ్ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ అయినా అనొచ్చు, లేదంటే యాక్టినైడ్స్ ఆర్ యాక్టినోన్స్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ లాంథనైడ్స్ చూద్దాం. సో లాంథనైడ్స్ తీసుకుంటే మనకి టోటల్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అంటే 15 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. లాంథనం 57 టు లుటీషియం 71 వరకు మనకి ఇక్కడ లాంథనైడ్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే లాంథనం. సింబల్ La, అటామిక్ నంబర్ 57, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ xenon 4f0 5d1 6s2. ఇక్కడ మనం xenon కాన్ఫిగరేషన్ ని రిఫరెన్స్ కింద వేసుకుని తర్వాతే వేస్తాం అనమాట. xenon కి అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అంటే 54. సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సీరియం, సింబల్ Ce, అటామిక్ నెంబర్ 58, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ xenon 4f1 5d1 6s2. Next element praseodymium, symbol Pr, atomic number 59, electronic configuration is xenon 4f2 5d1 6s2. Next element is neodymium, symbol Nd, atomic number 60, electronic configuration is xenon 4f3 5d1 6s2. Next element is pramotium, symbol Pm, atomic number 61, electronic configuration is xenon 4f4 5d1 6s2. Next one samarium, symbol Sm, atomic number 62, electronic configuration is xenon 4f5 5d1 6s2. Next one is europium, symbol Eu, atomic number 63, electronic configuration is xenon 4f6 5d1 6s2. Next one is gadolinium, symbol Gd, atomic number 64, electronic configuration is xenon 4f7 5d1 6s2. Next one is terbium, symbol Tb, atomic number 65, electronic configuration is xenon 4f8 5d1 6s2. Next one is dysprosium, symbol Dy, atomic number 66, electronic configuration is xenon 4f9 5d1 6s2. Next one is holmium, symbol Ho, atomic number 67, electronic configuration is xenon 4f10 5d1 6s2.
Next one is erbium, symbol ER, atomic number 68, electronic configuration is xenon 4f11 5d1 6s2. Next one is thulium, symbol TM, atomic number is 69, electronic configuration is xenon 4f12 5d1 6s2. Next one is ytterbium, symbol YB, atomic number 70, electronic configuration is xenon 4f13 5d1 6s2. And the last one is lutetium, symbol Lu, atomic number 71, electronic configuration is xenon 4f14 5d1 6s2. ఇక్కడ మనకి లాంథనమ్ నుంచి లుటీషియం వరకు తీసుకుంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ లో కూడా మనకి ఇక్కడ ఏ ఆర్బిటాల్స్ సక్సెసివ్ గా ఫిల్ అవుతూ వెళ్తున్నాయి అంటే 4f ఆర్బిటాల్స్. ఇక్కడ చూడండి 4f 0 నుంచి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 వరకు ఒక్కొక్కటి సక్సెసివ్ గా ఫిల్ అవుతూ వెళ్తున్నాయి. కాబట్టి దీన్ని 4f సిరీస్ అనేసి చెప్తాం, 4f బ్లాక్ సిరీస్ అని. Next, oxidation states of lanthanides. The characteristic and most stable oxidation state of lanthanides is +3. అన్ని లాంథనైడ్స్ ఎలిమెంట్స్ లో కూడా మనకి కామన్ గా ఉండే స్టేబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏంటి అంటే +3. సో ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ లాంథనమ్, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +3. నెక్స్ట్ వన్ సీరియం, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ తీసుకుంటే +3 +4. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రసూడీమియం, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ వచ్చి +3 +4. నెక్స్ట్ వన్ నియోడీమియం, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ +2 +3 +4. నెక్స్ట్ వన్ ప్రమోతియం, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చి +3. సమేరియం, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ +2 +3. నెక్స్ట్ యూరోపియం, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ +2 +3. నెక్స్ట్ వన్ గెడలోనియం, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +3. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ టెర్బియం, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ వచ్చి +3 +4. నెక్స్ట్ వన్ డిస్ప్రోసియం, దీనికి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ +3 +4. నెక్స్ట్ వన్ హాల్మియం, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చి దీనికి +3. నెక్స్ట్ వన్ ఎర్బియం, ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ +3. నెక్స్ట్ వన్ తులియం, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆర్ +2 and +3. నెక్స్ట్ వన్ ఎటర్బియం, oxidation states are +2 and +3. And last one is lutetium, oxidation state is +3. సో ఈ పైన తీసుకున్న ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ నుంచి మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే కన్క్లూజన్స్ చూడండి. ఫస్ట్ వన్, lanthanum shows only +3 oxidation state. This is the most stable oxidation state of all the lanthanides. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి అంటే +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అన్ని లాంథనైడ్స్ కి స్టేబుల్ స్టేట్ అని. ఇక్కడ లాంథనమ్ తీసుకున్నప్పుడు అది కూడా ఓన్లీ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ నే చూపిస్తుంది, విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ స్టేబుల్ స్టేట్ అనేసి చెప్తాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, gadolinium and lutetium also form only the tripositive metal +3 ions because the removal of 3 electrons gives the stable 4f7 and 4f14 configurations respectively. సో లాంథనమ్నే కాకుండా ఇంకా ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ మనకి +3 స్టేట్స్ ని చూపిస్తున్నాయి అంటే చూడండి, ఇక్కడ గెడలోనియం తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఓన్లీ +3 స్టేట్ నే చూపించింది. నెక్స్ట్ లుటీషియం తీసుకున్నా కూడా మనకి +3 స్టేట్ నే చూపిస్తుంది. మరి ఎందుకని ఇవి రెండు కూడా +3 స్టేట్స్ ని చూపిస్తున్నాయి అంటే మనకి గెడలోనియం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, అది దాన్ని 3 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ చేసుకుని 4f7 కాన్ఫిగరేషన్ ని అటైన్ అవుతుంది. 4f7 అంటే ఏంటి, హాఫ్ ఫిల్డ్ కాబట్టి స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇది ఎక్వైర్ చేసుకోవడం కోసం ఇది కూడా +3 స్టేట్ ని చూపిస్తుంది. అలాగే లుటీషియం తీసుకున్నా కూడా 4f14 కాన్ఫిగరేషన్ అటైన్ చేస్తుంది, అంటే కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్స్. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇది +3 స్టేట్ ని చూపిస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చి, in addition to +3 oxidation state, few of the lanthanides also show +2 and +4 oxidation states. Then +2 and +4 oxidation states may be explained in terms of extra stability associated with empty, half filled or completely filled 4f subshell. Examples, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము అంటే +3 స్టేట్ తో పాటు కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే మనకి అక్కడ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఏమేమి కనిపించాయి, +2 +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ కూడా కనిపించాయి. మరి ఎందుకు +2 +4 ఎగ్జిస్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే +2 కానీ +4 కానీ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ తీసుకున్నప్పుడు అవి ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే అవి కూడా ఎక్స్ట్రా స్టెబిలిటీని అసోసియేట్ చేస్తున్నాయి అనమాట. ఎలా అంటే అయితే ఎంటీ ఆర్బిటల్స్ లేదా హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ 4f ఆర్బిటల్స్ అటైన్ చేయడం కోసం
ఇవి ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయ్యి +2 అండ్ +4 స్టేట్స్‌లోకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ కింద ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నామంటే సీరియం +4 తీసుకున్నాం. సో, సీరియం +4 తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే F0 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. అంటే వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ విచ్ ఈస్ స్టేబుల్. సో, సీరియం +4కి +4 స్టేట్ ఈస్ ద స్టేబుల్ స్టేట్ అనేసి చెప్తాం. అలాగే యూరోపియం తీసుకున్నప్పుడు +2 స్టేట్ హ్యాస్ F7 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇక్కడేంటి హాఫ్ ఫిల్డ్ కాబట్టి విచ్ ఈస్ ఆల్సో స్టేబుల్. నెక్స్ట్ ఎడర్బియం తీసుకుంటే +2 హ్యాస్ F14 కాన్ఫిగరేషన్. ఇక్కడ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి విచ్ ఈస్ ఆల్సో స్టేబుల్ 1 అనేసి చెప్తాము. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చి సర్టైన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. Examples samarium +2 having F6, thulium +2 having F13, promethium +4 having F1 configuration, etc. cannot be explained on the basis of extra stability of half filled or completely filled F subshell. The stabilities are based on highly complicated thermodynamic and kinetic considerations. So, ఈ మనం పైన చెప్పుకున్న స్టేట్సే కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే సమేరియం, తులియం ఇలాంటివి తీసుకున్నప్పుడు ఇవి కూడా +2 స్టేట్స్‌ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకుంటే ఎంతుంటుంది సమేరియంకి F6, తులియంకి F13. అలాగే ప్రమోతియం +4 స్టేట్ తీసుకుంటే F1 కాన్ఫిగరేషన్ అటైన్ చేస్తాయి. అవి కూడా స్టేబుల్ అనే చెప్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ వీటి స్టెబిలిటీస్‌ని మనం ఈ ఎక్స్‌ట్రా స్టెబిలిటీని బేస్ చేసుకొని చెప్పలేమనమాట. అంటే హాఫ్ ఫిల్డ్ గాని, కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ గాని లేదా వేకెంట్ గాని ఉంటే స్టేబుల్ అని చెప్తున్నాం కదా! వాటిని బేస్ చేసుకొని వీటి స్టెబిలిటీస్‌ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయలేము. మరి ఎలా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాము ఈ స్టెబిలిటీస్‌ని అంటే థర్మోడైనమిక్ ఆర్ కైనెటిక్ కన్సిడరేషన్స్‌ని తీసుకొని దాన్ని బట్టి మనం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. థాంక్ యూ.